हाँ जी, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने YouTube चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो हाज़र तुहाडे लई अपनी अज दी नवीं क्लास लैके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स मतलब मैथेमैटिक्स की अपनी यह क्लास हैगी। अपनी सीरीज स्टार्ट की हुई है अपने पंजाब पुलिस की भर्ती के वास्ते मैथेमैटिक्स की। उसका अज अपना 5वां दिन हैगा मैथेमैटिक्स इन पंजाबी मतलब कि पंजाबी दे विच आपां तुहानूं मैथ करवा रहे हैं पंजाब पुलिस की भर्ती के वास्ते। जो बच्चे पंजाब पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने दे वास्ते अपना यह बैच बिल्कुल फ्री हैगा। सो कोई भी बच्चा आके अपने चैनल के उत्ते बिल्कुल फ्री दे विच तैयारी कर सकता है, मतलब इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। मिशन पंजाब पुलिस 2021 ये अपने बैच का नाम हैगा जिस दे विच आपां तैयारी करवा रहे हैं। बिल्कुल फ्री बैच हैगा तुहाडा यह, इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं हैगी। सो फीस तुहाडी इन्नी ही है कि तुसीं अपनी वीडियो नूं शेयर कर दो अपने दोस्तों के नाल ते चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो, ठीक है जी। तो आपां तुहानूं डेली अपडेट जो भी कोई न्यूज़ आउंदी हैगी जां कोई भी अपने तुहानूं सूचना देनी होवे वो अपने चैनल जो टैलीग्राम के उत्ते पेज ग्रुप बनया होएगा उस दे उत्ते तुहानूं जानकारी दिंदे रहने आ ते नाल ही तुहानूं PDF वगैरह उस ते मिलदियां रहिंदियां ने। सो अपने टैलीग्राम चैनल नूं हुणे ज्वाइन कर लो तुसीं, उसका लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच मिल जाएगा, ठीक है जी। आपां जो सिलेबस स्टार्ट किया होएगा उस दे बारे तुहानूं देखो दसते हैं कि सिंपलीफिकेशन पहला चैप्टर हैगा अपने इसका सिंपलीफिकेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है जी। वो अपने स्टार्ट किया होएगा। उस दे विच अपना स्केयर हो गया, स्केयर रूट हो गया, उहदे विच स्केयर ते स्केयर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट हो गया। उस तो बाद अपने साइड्स ते इंडाइसिस भी करवातियां सीगियां। उस तो बाद इन्हां दी तुलना आ गई है जी हुण। इस तो बाद आपां फ्रैक्शन की तुलना करांगे, फिर रैशनलाइजिंग, इस तरह आपां अगे तो अगे करते जावांगे। तो फिर जो अपना सारा कुछ हो गया कंप्लीट, मतलब जिहड़ियां अपने तुहानूं टाइप्स दसियां ने, जिवें स्केयर दसता, स्केयर रूट दसता, ठीक है। तो आपां ने क्यूब दसता, क्यूब रूट दसता। उस तो बाद आपां ने देखो करनी ते घात अंक दसते, ठीक है। ये सारा कुछ तुहानूं दसता जदों इन्हां नूं मतलब तुसीं सॉल्व करना सीख लिया भी स्केयर नूं किवें सॉल्व करना है। देखो किसी अखर की घात 2 हैगी उहनूं किवें सॉल्व करना है, कोई रूट दे विच हैगा 2 उसनूं किवें सॉल्व करना हैगा, तो जे किसी अखर की घात 1/2 हैगी उहनूं किवें सॉल्व करना है। तो ये चीज़ां जो तुहानूं पता लग गई कि बटे दे विच 2 चीज़ां ने उन्हां नूं किवें सॉल्व करना है, जो तुहानूं ये सब कुछ पता लग गया तो उस तो बाद आपां तुहानूं बॉडमास फार्मूला करवा देना है, बदमाश कहंदे ने जिन्हों कि उस दे नाल तुहानूं पता लग जाएगा कि पहला इन्हां दे विचों किहड़ा सॉल्व करना है। एक सीरीज होया करेगी उस दे विच तुसीं इसनूं सॉल्व करना होया करेगा, ठीक है जी। बच्चे कमेंटां दे विच पुछ रहे सीगे कि सिर्फ स्केयर कढ़ना ही आएगा पेपर दे विच, कि जिवें देखो तुहानूं 2 दे दित्ता, 2 की घात 2 दे दित्ती गई कि सिर्फ इसकी स्केयर कढ़नी होएगी पेपर दे विच कि इसका सिर्फ जां इसनूं सॉल्व करना होएगा पेपर दे विच। हाँ देखो जां तां तुहानूं जिवें कि स्केयर मान लो कढ़ना आ भी गया पेपर दे विच तां तुसीं ने उसनूं उसदे 4 ऑप्शन दिते होणगे, उसनूं टिक करना हैगा तुसीं ने, ठीक है। तो जां फिर देखो तुहानूं जिवें स्केयर कढ़नी आ गई, ठीक है। इस दे विच कोई भी घात तुहानूं दित्ती हो सकदी, बटे दे विच आ गया जां रूट दे विच होया जां 1/2 घात कुछ भी इस तरह जो भी तुहानूं दित्ता होया उसनूं तुसीं ने सॉल्व करना होएगा। तो इन्हां दे विच जोड़ घटाव हो सकता है। देखो 2 की घात 2 जोड़ 3 की घात 2 घटा 5, इस तरह कोई तुहानूं सीरीज दित्ती होएगी। ये तुहानूं अलग अलग इस करके करवाए ने, देखो जोड़ रूट दे विच 2, इस तरह तुहानूं सारे अखर अलग अलग होणगे, उन्हां दा जोड़ करना होएगा, घटा गुणा वंड ये चीज़ां तुसीं ने करनियां होएगियां। देखो आपां पहली क्लास दे विच तुहानूं ये चीज़ कढ़नी करवाया, मान लो इत्थे 5 की घात 3 हैगी। देखो पहली क्लास दे विच आपां ने तुहानूं ये दोनों चीज़ां घात 2 वाले कढ़ने सिखाते, जोड़ तां तुसीं करे लाओगे, आपां करवावांगे तुहानूं अगली क्लास दे विच। देखो घात 2 वाले तुहानूं कढ़ना सिखाता भी जेकर किसी अखर की घात मतलब पावर 2 दित्ती होवे तां उन्हां नूं आपां किवें करना हैगा। देखो 2 गुणा 2 लिख लांगे ਇਹਨੂੰ 3 गुणा 3 लिख लांगे। ये चीज़ तुहानूं कढ़नी सिखाती तो आपां ने अगे तुहानूं जोड़ करना भी सिखा देना हैगा फार्मूला वह लवा के। उस तो बाद अपने देखो घात 3 वाले भी सॉल्व करने सिखाते, ठीक है, पावर 3 वाले। उस तो बाद अपने रूट के विच 2 भी दसता तुहानूं कि इसकी मतलब होंदा हैगा 1/2 इसकी पावर होंदी हैगी। उस तो बाद तुहानूं इस तरह जो अपने सारा कुछ करवा दिता तो देखो फिर तुहानूं बटियां वाले भी करवा देंगे, बटियां दे विच किवें जोड़ करना हैगा ये चीज़ां।
इस तरह तुहानूं जदों सारा आपां कल्ले कल्ले चैप्टर लैके ये चीज़ करवाती, उस तो बाद की रह जूगा अपना काम सिंपलीफिकेशन दे विच इन्हां दा जोड़ करना, घटा, गुणा, वंड, ये चीज़ां करनियां होणगीਆਂ आपां ने, वो तुहानूं आपां करवा दांगे सिंपलीफिकेशन दे एंड दे विच। ठीक है जी। ते नाल ही आपां फिर टैसट सीरीज़ भी दिया करांगे ते उहदे विच तुहानूं इस ते क्वेश्चन होया करनगे। देखो सिंपलीफिकेशन दा देखो अपना अज 5वां दिन हैगा, सिंपलीफिकेशन दा 5वां दिन हैगा। इस दे विच आपां की करना हैगा, देखो कंपैरिजन सरड एंड इंडाइसिस, मतलब करनी ते घात अंक दी तुलना करांगे आपां। तुलना दा मतलब की हुंदा है, पहली बार तुसीं ये समझो। तुलना मतलब देखो तुलना जां तोलना, मतलब कि ये चीज़ देखना किहड़ी चीज़ वध है किहड़ी घट है। जिवें आपां कोई चीज़ नूं तोलदे आं, तुलना तक्कड़ी शब्द देखो उस तो ही बनिया होएगा ना, उसनूं ਜਾਂ किसी चीज़ की मिणती करना तोलना, तुलना करने भी इन्हां दे विचों किहड़ी वध हैगी किहड़ी घट हैगी। इस तरह तुहानूं देखो 2 अखर दिते होणगे, उन्हां दे विचों तुसीं ने तुलना करनी होएगी। देखो मान लो 1 ते 2 दिता है, इन्हां दे विचों जेकर तुहानूं दसना पै जे कि इन्हां दे विचों वड्डा किहड़ा हैगा, तां तुसीं तुहानूं पता होएगा कि इन्हां दे विचों 2 वड्डा हैगा। ठीक है जी। ये छोटियां क्लासां दे बच्चे भी इस चीज़ नूं दस सकदे ने। जेकर देखो तुहानूं दस्सिया होवे 10.50 वड्डा एक, 10.5 वड्डा हैगा। ठीक है। ये चीज़ां देखो तुसीं किस तरह करोगे, इत्थे उलझणगे बहुत बच्चे। ठीक है जी। चलो तुसीं ने कमेंट दे विच दसना हैगा इसदा इन्हां दोनां दे विचों किहड़ा वड्डा होएगा। ठीक है जी। तुसीं ने लिखना हैगा विचाले, तुसीं ने सिंबल ये पाउणा हैगा, तुहानूं सिंबलां दी भी निशानी दस दिंदे। देखो ये चीज़ आ गई अपनी सिंबल, ये दसदे ने कि किहड़ा वड्डा किहड़ा छोटा जां किहड़ा बराबर हैगा। इन्हां दी निशानी तुसीं की करनी हुंदी है। हाँ बच्चे नूं पता भी हुंदा है कि 1 ते 2 दिता हैगा, बच्चे नूं पता हुंदा है कि 2 वड्डा हैगा, पर वो गलती की करदे ने, उन्हां नूं ये चीज़ दा इन्हां दा अखरां दी इन्हां दी सिंबलां दी निशानी नहीं हैगी, चिन्हां दी, कि वड्डा किहड़ा चिन्ह दिखाउंदा हैगा कि किहड़ा वड्डा है किहड़ा छोटा है, उन्हां नूं चिन्ह लाउण दा नहीं पता। देखो ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੰਬਲ ਲਾਏਗਾ ਕਿ 2 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ 4 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ 4 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 4 ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ जिधर मूँह खुला होएगा वो बड़ा होएगा। ठीक है जी। 4 इज़ ग्रेटर दैन 3, 4 कहता 3 दे नालों वड्डा है। जेकर आपां देखो 4 इज़ लैस दैन 5, 4 इज़ लैस 4 छोटा है 5 नालों, दैन 5 दे नालों, 4 5 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ठीक है जी। तो जेकर एक तुहानूं चिन्ह होर दसदे, देखो इन्हां दे नाल एक चिन्ह होर जुड़ जांदा हैगा। देखो 1 लिखता, इत्थे भी 1 लिखता। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की दिखा रहा हैगा, ये कहंदा 1 है जिहड़ा 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ हैगा, ਇਹ वाला 1 हैगा जिहड़ा ਇਹ वाले 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ हैगा। ये चिन्ह ये दिखा रहेगा। तो जेकर इसके थल्ले इस तरह लगी होवे, इसके थल्ले नीचे इस तरह लगी होवे जिहड़ी आ डंडी लगी हुई आ, इसका मतलब है कि ये वाला 1 है जिहड़ा इस 1 दे नालों नाले तां वड्डा है नाले बराबर है। ठीक है जी। ये वाला चिन्ह 2 चीज़ों नूं दिखा रहेगा। ये वाला 1 हैगा जिहड़ा इस वाले 1 नालों नाले तां वड्डा हैगा ते नाले बराबर है। ठीक है जी। ये चीज़ दो तरह के रिश्ते निभाउंदा हैगा ये चिन्ह। देखो ये चिन्ह पता लग गया तुहानूं, ये पता लग गया, उस तो बाद ये पता लग गया,
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 2 ਤੇ 2 ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇਖੋ 2 1 3 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਬਹੁਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਈ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, 1 ਲਿਖਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ 3 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 4 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੇ ਪਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 2 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਆਹ 2 ਨਾਲੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਐਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਧਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਘਟਦਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 3, ਇਹ ਵਾਲਾ 3। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਇਹ ਵਾਲਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉੱਧਰ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 1 ਤੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। 1 ਤੇ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ 2 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਲਿਖ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 1 ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਤੇ 2 ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ ਕੱਟੋ। ਨਾਨ ਵਾਲਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ। 1 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੋ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਵੱਡਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਤੇ 2 ਲਿਖ ਕੇ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ 2 ਐਂ ਲਿਖ ਕੇ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਐਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 2 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
पर आपां देखो चैप्टर की स्टार्ट किया सीगा आपां ने करनी ते घात अंक की तुलना की सीगी। ठीक है, इस दे वास्ते ये चैप्टर आपां ने स्टार्ट करने वास्ते तुहानूं बेसिक करवाया कि तुहानूं पहली गल तां तुलना करने वास्ते आपां नूं चिन्हां दा पता होना चाहिदा हैगा कि किहड़ा चिन्ह वड्डा नूं दिखाउंदा किहड़ा छोटे नूं ते किहड़ा बराबर नूं। ये चिन्हां दी जो तुहानूं पछाण हो गई तां तुहाडे वास्ते कुछ भी औखा नहीं, क्योंकि बच्चों नूं ये तां पता हुंदा है कि किहड़ा वड्डा है किहड़ा छोटा है, पर वो चिन्हां दे विच उलझ जांदे ने। आउंदे होए सवाल जिहड़ा आपां नूं आउंदा हुंदा उहनूं भी गलत कर आउंदे ने। सो हुण चिन्हां दा पता लग गया तां अपना काम अद्धा घट गया। हुण देखो जेकर बटे दे विच पता करना होवे, बटे दे विच किवें पता करांगे। मान लो इन्हां दे विचों देखो तुसीं सोच के देखो किहड़ा वड्डा होएगा। जेकर तां आपां सिंपल फॉर्म दे नाल चलीए, देखो 2 दिता है 3 दिता हैगा, तां इन्हां दे विचों देखो किहड़ा वड्डा होएगा, 3 वड्डा होएगा। 3 वाले पासे मूँह खोल दांगे आपां। ठीक है जी, पता हैगा आपां नूं। पर जेकर बटे दे विच होवे, बटा काम उलझाऊगा। इत्थे देखो बटे दे विच जिहड़ा पासा छोटा होवे वो वड्डा हुंदा है 1/2। हुण आपां छोटे वाले पासे मूँह क्यों खोलता, देखो इस दे विच छोटे वाले पासे मूँह खोलता, इहदा मतलब छोटा वड्डा हैगा। छोटा वड्डा क्यों है हुण सुणो तुसीं। देखो मान लो अपने कोल एक रोटी हैगी, मान लो अपने कोल एक रोटी हैगी। ठीक है, उसके आपां ने कर ले 2 टुकड़े। ठीक है जी, 2 टुकड़े कर ले। तो एक होर रोटी हैगी अपने कोल, उसके आपां ने कर ले 3 टुकड़े। ठीक है जी, एक रोटी के आपां ने 2 टुकड़े कर ले, एक दे कर ले 3। हुण दसो भी किहड़ी वध पार्ट बनेगा, मतलब कि किहड़ी वध हिस्से बन रहे वधिया, मतलब कि किहड़े हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा आ रही हैगी। देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਸਿੱਧੀ आ रहेगा, देखो अद्धा ये हैगा। ये दोनों हिस्से ज़्यादा ने, ये हिस्सा घट ने, क्योंकि जेकर आपां एक चीज़ नूं 2 जाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ चीज़ ਉਹਨੂੰ ज़्यादा आ जाएगी। जेकर ਉਹੀ चीज़ आपां नूं 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣੀ ਪੈਗੀ ਤਾਂ आपां नूं घट पार्ट आएगा। ठीक है जी, इसे तरह देखो आपां जदों घट जाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई चीज़ नूं ਵੰਡਦੇ ਆ ਉਹ आपां नूं ਵੱਧ आ जांदी हैगी। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ देखो ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ हैगी, ਉੱਪਰ वाली ਤਾਂ चीज़ हैगी कोई, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ 3 ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, मतलब ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ 3 ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਇੱਥੇ 3 ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇੱਥੇ 2 ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਭਾਗ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/2 1/3 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 2 ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, 1/2 1/3 ਤੇ 1/4। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਖੋਲ ਦੋ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆ ਵੱਡੀ ਇੱਧਰ ਖੋਲ ਦੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਜੇਕਰ 1/5 ਹੁੰਦੀ 1/5 ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਾਂ 1/5 ਨਾਲ ਤਾਂ 1/4 ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ 1/4 ਵੱਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਟੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਘਾਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਘਾਤ ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਤ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੈਗੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਤੇ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨੂੰ ਲਿਖੋ 3 ਵਾਰ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2, ਤੇ 3 ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ 3 ਗੁਣਾ 3। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਦੂਣੀ 8, ਇਹਦਾ 3 ਗੁਣਾ 3 30 9। ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ 2 ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ 3 ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਘਾਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈ,
क्यों गुणा कर ली? क्योंकि अपन नूं पता सीगा कि घट वारी लिखना, 2 वारी लिखना बई, अपन 2 तो लिख लांगे, गुणा भी कर देंगे। इनू 3 वारी लिखना सी, किड्डी क गल सी, अपन ने 3 वारी लिखिया तो गुणा करती। ये तो अपना सीगा छोटा काम बई। जेकर ज़्यादा वड्डी आ जाती इत्थे, हाँ 2 की घात मान लो 50 आ गया, 51 आ गया, उन्होंने किवें करांगे? इत्थे करारी अड़ूगी ना, 51 वारी कित्थे लिखांगे? जे चलो लिख भी लिया फिर आपां उहनूं गुणा कित्थे करांगे इन्ने बार? चलो इत्थे तो 2 दी है, 2 दी तो बंदा कर ले, इत्थे 52 दी होवे, 55 दी होवे, 56 दी होवे, किवें करिए बई? इहदे वास्ते आपां नूं कोई फार्मूला चाहीदेगा ना, कुछ तो चाहीदेगा आपां नूं। तां देखो इत्थे आपां देखदे हां, हुण देखो आम तरीका की हैगा। आम तो उही तरीका, 5 नूं 12 वारी लिख लो, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 नूं लिख लो 24 बार। लिख सकते हैं, हाँ लिख तो सकते हैं, पर चक्कर पऊगा, पहली गल तो लिखण का टाइम लगूगा, तो दूजा चक्कर ये पऊगा कि इन्ने बार गुणा कौन करे। ठीक है, उही गल आपां कर लांगे, पर सारे पेपर दे विच आपां इक्को सवाल करांगे। ठीक है, बाजी उही मारदा पेपर दे विच जिहड़ा स्मार्ट वर्क जानदा होवे, जिहड़ा इस तरह कुछ ना कुछ करन जानदा होवे। देखो हुण आपां की करांगे, एक मिनट किधर चला गया? हाँ जी, आ देखो इसका है ना, देखो इस दे विच 2 घातां दित्तियां होईयां नेगीਆਂ, इन्हां दा आपां पता करांगे। पहली बार इसका HCF पता करांगे, इन्हां दीयां जो घातां दित्तियां होईयां ने। HCF बारे देखो तुसीं शायद तुहानूं पता होवेगा HCF। चलो पहलां तुहानूं HCF ही दसदे हां की हुंदेगा। पहलां LCM सुणो तुसीं, LCM किवें कढदे आंगे किसी संख्या दा? LCM कढना हैगा, देखो 2 संख्यावां दा। चलो आपां 12 दा ते 24 दा कढदे हां। देखो इत्थे 12 ते 24 सीगे, 12 ते 24 दे ही आपां LCM कढना हैगा, 12 ते 24 दा। इन्हां नूं इकट्ठे लिख लो। ठीक है जी, इन्हां दा LCM किवें कढांगे? देखो पहली गल तां इह जाणगे, 2 दे पहाड़े च, 2 दे पहाड़े च इहदा अद्ध हो गया 6, 24 दा अद्ध हो गया 12। फिर 2 दे पहाड़े च जाणगे, इन्हां नूं 2 दे पहाड़े च फिर भेज दो भाई, इहदा 6 दा अद्ध 3 बन गया, 12 दा अद्ध 6 बन गया। फिर 2 दे पहाड़े च भेज सकते हैं जी, हाँ भेज दो। चलो इनू 3 नूं एवें उतार लो, 6 दा अद्ध फिर 3 बन गया, इनू फिर 3 दे पहाड़े च भेज दो, इहदा 1 ते 1 इत्थे एवें आ गया। ठीक है जी, तो हुण इसका LCM देखो कितना बन गया अपना। इहदा LCM 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, इसका LCM आ गया जी। ये LCM, ठीक है। LCM देखो किमें आएगा, जेकर आपां ने सिंपल तरीके दे नाल LCM कढ़ना होवे वो किमें कढ़ांगे। 12 लिख लिया, 12 का पहाड़ा लिखो पहला, 12 का LCM कढ़ने वास्ते 12 दूना 24, 12 तीए 36, 12 चौक 48, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हुण आपां 24 का लिख लो, 24 48। ठीक है जी, इस तरह आप लिख लिया। अगे भी चलूगा पहाड़ा, ज़्यादा लिखण की लोड़ नहीं है। देखो LCM की पहला तुसीं फुल फॉर्म देखो, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर या लोएस्ट लिख लो, लोएस्ट छोटा कॉमन फैक्टर। पहली गल देखो ये कह रहे हैं फैक्टर, फैक्टर की गल की आपां ने, सॉरी फैक्टर नहीं है, इस दे विच मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी गलती हो गई सी, हाँ लीस्ट LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो 12 का मल्टीपल, पहला इन्होंने कहा मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब है कि इन्होंने दोनों की टेबल लिख दो। 12 का तो आपां 24 का कढ़ना सीगा, 12 ते 24 का दोनों के पहाड़े लिखते आपां ने, दोनों के पहाड़े देखो लिख ले। ठीक है जी, फिर इन्होंने कहा दूजा पॉइंट देखो इन्हों का कॉमन,
कॉमन कड्डो इन्हां दे विच्चों। देखो एक तां आ गया 24 आ गया कॉमन दोनों दे विच्चों, दोनों दे पहाड़ियां दे विच। उस तो बाद आ रहेगा 48। ठीक है जी। इस तो बाद जेकर आप पहाड़ा इन्हां दे होर लंबे लिखते गए होर भी कॉमन आते जाएंगे, पर इन्हों ने चलो आप इस तो पहले ही आप इस ते अगले स्टैप दे वल चल देंगे। इन्हों ने कहा हैगा लीस्ट पहाड़े, तो देखो किन्ने होर वधी जाएंगे, पर इन्होंने जो कहता लीस्ट अपन उत्थे रुक जाना चाहिए हैगा। लीस्ट का मतलब छोटा, छोटे तो छोटा फैक्टर देखो जिहड़ा कॉमन होवे दोनों के पहाड़ियां दे विच, वो आ गया जी अपना 24। लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया अपना 24। देखो 24 आ गया, तो इन्हां दा दोनों का LCM होएगा जिहड़ा 12 ते 24 का, वो होएगा जी 24। ठीक है। इस तरीके दे नाल आपां ने कढ लिया पहाड़े लिख के। पहाड़े तो बिना जो आपां ने इस तरीके नाल कढिया वो तरीके नाल भी देखो अपना बन गया। ये जिहड़े अगले वाले अखर हुंदे ने इन्हां दी आपस दे विच आपां ने गुणा करनी हुंदी हैगी। इन्हां दी गुणा करो, 2 दी 2 नाल गुणा कीती 4, 4 दी 2 नाल कीती 8, 8 दी फिर 3 नाल कीती 8 तिया 24 हो गया। ठीक है जी। इस तरह अपना LCM 24 आ गया। LCM 24 आ गया 12 ते 24 दे विच्चों। LCM तो बाद आपां ने पता करना है HCF। HCF की फुल फॉर्म सुनो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये फैक्टर पता करना, देखो वो मल्टीपल पता कराया सीगा। फैक्टर ते मल्टीपल दे विच की फर्क हैगा। फैक्टर हुंदा हैगा 12 ते 24 किहदे पहाड़े च आउंदे ने। फैक्टर का मतलब 12 ते 24 किहदे पहाड़े च आउंदे ने, ते मल्टीपल का मतलब 12 ते 24 के पहाड़े च की कुछ आउंदा है। ठीक है जी। दोबारा फिर रिपीट करते हैं। मल्टीपल का मतलब है कि 12 ते 24 के पहाड़े च की कुछ आउंदा हैगा, ते फैक्टर का मतलब है कि 12 ते 24 किस किस के पहाड़े दे विच आउंदे नेगे। देखो 12 दे फैक्टर लिखो, 1 दे पहाड़े च भी आउंदा 12, 2 दे विच भी आउंदा हैगा, उस तो बाद 3 दे विच भी आउंदा हैगा, 4 दे विच भी आउंदा हैगा, 6 दे विच भी आउंदा है, ते 12 दे पहाड़े दे विच भी आउंदा हैगा। ठीक है जी। उस तो बाद आपां लिखांगे 24 का। 24 1 दे पहाड़े च आउंदा है, 2 दे विच भी आउंदा हैगा, 3 दे विच भी आउंदा हैगा, 4 दे विच भी आउंदा हैगा, 6 दे विच भी आउंदा हैगा, 8 दे विच भी आउंदा हैगा, ते इह आउंदा हैगा 12 दे विच भी। ठीक है जी। देखो ये चीज़ां आपां ने लिख लिया, तो इस तो बाद यह 24 दे विच भी आउंदा हैगा। 24 दे पहाड़े दे विच भी आउंदा हैगा जिहड़ा 24 है। ठीक है जी। उस तो बाद देखो आपां ने फैक्टर कहा इन्हां ने, फैक्टर आपां ने बना ले, देख दोनों दे आ वाले दोने फैक्टर आपां ने बना ले। ये तो बाद इन्हां ने कहा हैगा कॉमन, कॉमन होने चाहिए ने, कहंदे जिहड़े फैक्टर बनाए तुसीं ने। ये कॉमन हो गया, एक नूं तो चलो गिणो चाहे ना गिणो, उहदा तां कोई वो नहीं। ये वाला भी कॉमन हो गया। चलो एक मिनट आपां रंग चेंज करते हैं। देखो ये वाला भी कॉमन हो गए, उस तो बाद ये भी कॉमन हो गए, ये भी कॉमन हो गए, ये तो उस तो बाद ये भी कॉमन हो गए। कॉमन आपां ने फैक्टर कढ ले। कॉमन तो बाद इन्हां ने कहा हैगा हाईएस्ट कॉमन। कॉमन तो कढ ले, उस तो बाद हाईएस्ट कॉमन कहा हैगा इन्हां ने। ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ 12 ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 24 ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 12 ਦੇ ਪਹਾੜਾ 24 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ, ਆਪਣਾ 12 ਨਿਕਲਿਆ HCF। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ HCF ਆਪਣਾ 12 ਨਿਕਲ ਆਇਆਗਾ 12 ਤੇ 24 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। 12 ਲਿਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 12, 12 ਦਾ ਅੱਧ 6, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 6 ਦਾ ਅੱਧ 3, ਫਿਰ 3 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ 24 ਦੇ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾਗਾ। ਦੇਖੋ 2, 24 ਦਾ ਅੱਧ 12, 2 ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, 12 ਦਾ ਅੱਧ 6, ਫਿਰ 2 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, 3 ਆ ਗਿਆ, 6 ਦਾ ਅੱਧ, ਫਿਰ 3 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਬਈ। 3 ਦੇ 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਤੀਆ 3 ਦੂਣੀ 6, 6 ਦੂਣਾ 12, 12 ਦੂਣਾ 24। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ।
देखो उस तो बाद अपने करना की होएगा, 12 लिख लो, 12 तो बाद इस तरह तीर लिख दो, तीर ला दो। ਜਿਹੜੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਦੇਖੋ 12 ਦੇ ਕੱਢਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਓ, 2 ਵੀ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ 2 ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਏਗਾ 3, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 24 ਲਿਖ ਕੇ, 24 ਲਿਖਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 3 ਵਾਰ 2 ਆਏਗਾ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ 1 ਵਾਰ 3, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, 2 ਗੁਣਾ 2, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 2, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ 2 ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ 2 ਗੁਣਾ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਹ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਹ 2 ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 3 ਦਾ 2 ਵਾਰੀ 3 3 ਹੈਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ 2 ਲਿਖ, ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2 ਦੂਣਾ 4, 4 ਤੀਆ 12। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। 2 ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 2 ਦੂਣੀ 4, 4 ਤੀਏ 12 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ 12 ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ LCM ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ LCM ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 12 ਤੇ 24 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ LCM ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 24 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਕੱਢਿਆ 12 ਤੇ 24 ਦਾ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ 12 ਤੇ 24 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ HCF। HCF ਕਿਉਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕੋਰਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ LCM। ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ 1 ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ HCF। ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਦੇਖੋ 1 ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ 24, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ 12 ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਕੱਢ ਲਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੇਕਰ 1/2 ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ 1 ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ, 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ LCM। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਪੌੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਹ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਪੌੜੀ ਜੀ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਹੁੰਦੀ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਪੌੜੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦਾ HCF। HCF ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ HCF। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਕਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। 12 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ HCF ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, 12 ਤੇ 24 ਦਾ HCF ਕੱਢਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 12 ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ HCF 12 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਦਾ HCF ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 HCF ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਦੀ ਘਾਤ, 5 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, 5 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 12/12 ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 12 ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉੱਪਰ, ਆਹ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ HCF ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨੀਚੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ 12, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਲਿਖਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾ ਪਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਦੀ ਘਾਤ 24 ਸੀਗਾ, 24 ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, 24/12 ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ, 24/12 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕੱਟਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 12 1 ਤੀ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਟ ਕੇ 1 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ 2 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ 24 ਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 3 ਦੀ ਘਾਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆ ਗਈ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ 5 ਗੁਣਾ 1 ਮਤਲਬ 5 ਇੱਕੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇਕਰ ਅੱਖਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਹੀ ਆ ਗਿਆ। 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 3 ਗੁਣਾ 3 ਮਤਲਬ ਕਿ 3 9 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ 5 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 9 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 5 ਅਤੇ 9 ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ 5 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ? 9 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 5 ਅਤੇ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ? 5 ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ 5 ਆਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 9 ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਏਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ 5 ਦੀ ਘਾਤ 12 ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 3 ਦੀ ਘਾਤ 24 ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੱਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 9 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰਕਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਦੇਖੋ 9 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, 9 ਕਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣਾ? ਇਹ 3 ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 3 ਵਾਲੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। LCM ਅਤੇ HCF ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? 16 ਅਤੇ 16 ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 25 ਦੀ ਘਾਤ 1/3 ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 3 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ 16 ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, 16 ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। 16 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੂਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਾਤ, ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਘਾਤ ਹੈ ਇਸਦੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ 16 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 16 ਦੀ ਘਾਤ 1 ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ 16 ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਵੇਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੈਗੀ 16 ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ 16 ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ 16 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਗੁਣਾ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ 16 16 ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲਾ 16 ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 16 ਦੀ ਘਾਤ ਅੱਧਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ 2 ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ 2 ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਆਹ 3 ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਮੂਹਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਲਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ 25 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। 25 ਦੀ ਘਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ 1/2 ਘਾਤ ਬਣਾਤੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ 1/3 ਘਾਤ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ LCM। ਜੇਕਰ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ LCM। ਜੇਕਰ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਵਰ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ HCF ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ LCM ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ? 1 ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਹ 1 ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਵੀ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ LCM ਲਵਾਂਗੇ। LCM ਦੇਖੋ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ 3 ਲਿਖ ਲਓ, ਵਿਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੌਮਾ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। 1 ਆ ਗਿਆ,
ਇੱਥੇ 3 3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ 3 ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਨੂੰ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। 3 ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਆਪਾਂ 3 ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ 3 ਨੂੰ 3 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ। ਦੇਖੋ 1 ਉਤਾਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ 1 ਬਣ ਗਿਆ 3 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, 2 ਗੁਣਾ 3 ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ 6 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਆਪਣਾ LCM ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ LCM ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ 2 ਅਤੇ 3, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਮਲਟੀਪਲ ਹੈ ਨਾ M ਦਾ ਮਤਲਬ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। 1 ਹੈ ਨਾ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਬਲ 2 ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ 1 ਨੂੰ ਛੱਡੋ, 2 4 6 8 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਲਿਖ ਦਿਓ, 3 ਏਕਮ 3, 3 ਦੂਣਾ 6, ਫਿਰ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੀਸਟ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਦੇਖੋ, ਕਾਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੀਸਟ ਹੀ ਹੈਗਾ 6, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ 6 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। LCM ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆਪਣਾ LCM ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 16 ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। 16 ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ LCM ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਉੱਪਰ। ਅਤੇ ਆਹ 1/2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 1, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 6। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਨੀਚੇ ਸੀਗਾ 2, ਉਹਨੂੰ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 1 ਸੀਗਾ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 6 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਤੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 1 ਦੀ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 6 ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 6 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੌਮਾ ਪਾ ਕੇ 25 ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਵੇਂ। 1 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰੀ 6 ਨਾਲ, 6 ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣਾ LCM 6 ਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ 6/3 ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ 6 ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਨੀਚੇ ਬਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੀਗਾ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 6 ਨੂੰ 2 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 6 ਦਾ ਅੱਧ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ, 6 ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿਓ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ 16 ਦੀ ਘਾਤ, ਆਪਣੀ 16 ਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਗਈ ਇਹ 3, ਇਹ ਬਣ ਗਈ 25 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ 16 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 16 ਗੁਣਾ 16 ਗੁਣਾ 16 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 25 ਦੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, 25 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਕਰਾਂਗੇ, 25 ਗੁਣਾ 25 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ 16 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਕਿਊਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 4096 ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦਾ। 20 ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। 25 ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ 625 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਦਾ 625 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, 16 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 3, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 16 ਦੀ 1/3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 25 ਦੀ 1/2। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਅਤੇ 3, ਇੱਥੇ 3 ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 2, ਫਰਕ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਿਆ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਾਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। 25 ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 16 ਦੀ 3 ਹੋ ਗਈ, 25 ਦੀ 2 ਹੋ ਗਈ। LCM ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹੀ LCM ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ 16 ਦੀ ਘਾਤ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ 6/3, 25 ਦੀ ਘਾਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ
6/2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ। ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ √2 ਤੇ √3 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹਾਂ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 6। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਵੱਡੇ ਦੀ ਘਾਤ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਇਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 3 ਹੈਗਾ, 3 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਸ 2 ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 6 ਵਾਰ 7 ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਉਹ ਉਨੇ ਹੀ ਟੁਕੜੇ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਣਾ ਦੀ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਗੁਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਪਲੰਘ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 6 ਪਲੰਘਾਂ ਭਰ ਦਿਓ, 6 ਡਿੰਗਾਂ ਭਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 6 ਡਿੰਗਾਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ 6 ਡਿੰਗਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 6 ਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 6 ਪਲੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਕੱਦ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੰਘਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਘਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 1/2 ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ ਘਾਤ ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ 3 ਹੈਗਾ, 3 ਦੀ ਘਾਤ ਵੀ 1/2 ਕਰ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਦੇਖਣਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਾਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਵਾਲਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 3 ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ 1/2 ਅਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਫਿਰ 1/3 ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਘਾਤ ਹੋਵੇ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ, ਜੇਕਰ ਘਾਤ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ LCM ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ HCF ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਘਾਤ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 2 ਤੇ 3 ਦਾ LCM ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। LCM 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ। 2 ਤੇ 3 ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ LCM ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 6/2 ਕਰਤੀ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 6/3 ਕਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣਾ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 3 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਬਣ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਊਬ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, 2 ਗੁਣਾ 2 ਮਤਲਬ 2 ਦੂਣੀ 4 ਦੂਣੀ 8, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ 8 ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੁੰਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 8 ਅਤੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ।
देखो तुहानू कुछ इसका पार्ट आपां अद्ध तक इसनूं सॉल्व कर दिंदे आ। गुणा जेकर आपां करन लगे तो उही गल अपनी क्लास लंबी चली जाएगी। ठीक है जी। तो जेकर चलो आप ये सवाल तुहानू करवा ही दिंदे हैगे, क्योंकि ये सवाल अपना लेंथी जाएगा। इस दे LCM ते HCF दोनों कढ़ने पैणगे। देखो 2 लिख लिया अपने, 2 की घात 1/3 कर लिया, तो उस तो बाद लिख लिया अपने 3 की घात 1/2 कर लिया। उस तो बाद लिख लिया 4, इन्हां दे विचाले कौमे लगा लो, 4 की घात 1/5 कर लिया। ठीक है जी, कर लिया अपने ये। उस तो बाद अपने कढ़ना इसका LCM कढ़ो, बटे दे विच हैगी। देखो तां करके आपां इसका LCM कढ़ांगे। किन्ना किन्ना दा कढ़ांगे? 2 3 5, 2 3 ते 5, इन्हां दा तिन्नां दा आपां LCM कढ़ांगे। सब तो पहला आपां भेजदे हुंदे 2 ते भेजे, 1 आ गया इत्थे, 3 ते 5। जेकर यह 2 के पहाड़े ते जांदा हुंदा तां आपां उन्हां दा भी अद्ध करना सीगा, पर यह 2 के पहाड़े विच जांदे नहीं, तां करके आपां ने 3 ते 5 इस तरह लिख लए। तां देखो उस तो बाद अगला स्टैप की होएगा, आपां इसनूं 3 दे उत्ते भेजांगे। जदों 1 आ जाया करे तो उस तो बाद आपां नूं उही पहाड़े ते भेजण दी जरूरत नहीं हैगी। हुण आपां 3 ते भेजता तां 1 तां यही उतर गया, 3 का भी 1 बन गया, इधर वाला 5 एवें आ गया। तो हुण आपां 5 ते भेजांगे। 5 ते भेजण वास्ते देखो ये 1 दोनों बारी एवें उतर गए, तो 5 का भी 1 बन गया इत्थे। तो इत्थे देखो जिहड़ा इसका LCM आएगा वो अपने कोल 5 3 15, 15 दूना 30, 5 गुणा 3 गुणा 2 बराबर 30 अपने कोल LCM आ गया जी। इसका LCM आ गया 30। देखो 2 की घात 30/3 ते इत्थे आ गया 3 की घात 30/2, तो फिर 4 की घात आ गया 30/5। ठीक है जी। 30 नूं 3 ते जो भाग किया, इसकी आ गई 10, मतलब 2 की घात इत्थे अपने कोल 10 रहेगी। इनू कौमा पा दो, इनू 30 का अद्ध कर लो, 30 नूं 2 ते वंडिया, 3 की घात अपने कोल रहेगी। इसकी जो अपने वंड की हैगी, 2 ते की हैगी, 30 का अद्ध अपने कोल आ गया 15। ठीक है जी, 15 आ गया। इस तो बाद फिर 30 नूं 5 ते डिवाइड किया, जो अपने कोल 6 आ गया इसका। इस तरह अपन इसनूं कर लेने। ठीक है जी, इस तरह अपने जो कर लिया। हुण देखो इन्हां दी नवीं घातां किन्नियां बन गईयां। देखो 2 की घात 10, इसकी 3 की घात, 3 की घात बन गई अपनी 15, ते 4 की घात बन गई अपने कोल 6, 4 की घात 6। इस तरह जिहड़ियां इन्हां दियां 2 3, 2 की घात अपनी बन गई सी 10, 3 की घात बन गई अपने कोल 15, ते 4 की घात अपने कोल बन गई 6। उस तो बाद देखो तुहानूं दस्सिया सीगा कि जेकर घात 1 तो वड्डी होवे, आह वाली घात देखो 1 तो वड्डी होवे तां अपने इन्हां दा HCF लैणेगा। इन्हां दा तिन्नां दा आपां अलग अलग HCF लवांगे। HCF लैके उन्हां दे विच्चों तिन्नां दे विच्चों कॉमन कड्डांगे। कॉमन कड्डण तो बाद इन्हां दे विच आपां आपस दे विच ओह करांगे, इन्हां नूं कटिंग करके इन्हां दी। फिर जो इन्हां दा छोटा पार्ट आंसर आएगा आपां उन्हां नूं उस दे विच सीकुएंस दे विच लगा देना, आपां ने दसना है कि किहड़ा वड्डा होएगा। ठीक है जी। तो जां फिर तुसीं इन्हां दे विच्चों इस तरह कोई कॉमन कढ सकदे हो घातां नूं, उस तरह भी तुसीं इहनूं लिख सकदे हो कॉमन कढ के। जिवें कि देखो तुहानूं एक आपां ने फार्मूला दस्सिया सीगा, जेकर 2 की घात 10 हैगी, ठीक है, तो आपां उसनूं 2 की घात 5 घात 2 एवें लिख सकते हैं। मतलब कि 2 की घात 5 गुणा 2 हुंदा है, इसदा मतलब इस तरह लिख सकते हैं। तो आपां किसी भी तरह इसनूं सॉल्व करने। सो ये सवाल सॉल्व करके तुसीं कमेंट बाक्स दे विच इसदा आंसर देना है।
ठीक है जी। सो अज की तुहानू ये अपनी क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्सिओ, तो नाल ही अपने दोस्तों के नाल इस वीडियो में जरूर शेयर कर देना हैगा, तो नाल ही उन्होंने तो चैनल सबसक्राइब करवाना हैगा। मिशन पंजाब पुलिस का जो अपने बैच स्टार्ट किया है बिल्कुल फ्री है ये, इसकी तुहाडा कोई कॉस्ट नहीं है। कॉस्ट सिर्फ ये है कि अपनी वीडियो तुसी ने शेयर कर देना हैगा, ठीक है जी। तो नाल ही चैनल सबसक्राइब कर लो, डेली तुहाडे वास्ते इस तरह की आप वीडियोज़ लैके आउंदे रहांगे। तो नाल ही अपने पंजाब की जो जीके हैगी उस दे विच जियोग्राफी का बैच स्टार्ट किया होएगा, वो तुसी ने जरूर देखना हैगा। अपनियां 23-24 क्लासां उसदियां हो चुकियां ने, वो क्लासां तुसी ने सारियां देखनियां ने या चैनल की प्लेलिस्ट दे विच जाके तुसी वो सारियां क्लासां नूं देख सकते हो। पहली क्लास तो तुसी स्टार्ट कर देनेगा, ठीक है जी। तो आपां होर भी पंजाब जीके करवाते रहांगे, तो नाल ही कुछ दिनों तक आपां इस दे वास्ते रीजनिंग आपां स्टार्ट करन जा रहे हैं पंजाब पुलिस के वास्ते। अपना मैथ की क्लास तो इस तरह डेली 10 बजे चलती रहेगी, ठीक है जी। तो तुसी ने डेली क्लास नूं ज्वाइन करना हैगा, तो नाल ही जो अपना टैलीग्राम चैनल है उसनूं जरूर सबसक्राइब कर लो तुसी, तुहानूं हर एक अपडेट उत्थे मिलिया करेगी। सो हुण तक वीडियो के नाल जुड़न लई तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद जी।